rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In the name of our Lord Jesus Christ, a hearty warm welcome to you all for this Holy Cross Prayer Fellowship. Gathering together as believers is vital to our spiritual growth and well-being. I am wholeheartedly welcome Mrs. Jerina to lead us in prayer and worship. She completed her BCom from Holy Cross College, Trichy in the year 2012. Then she did her MBA and also obtained her doctorate degree from St. Joseph's Institute of Management, Trichy. She is involved in village ministry and youth ministry. We welcome you, ma'am. With great honor, I welcome Ms. Linita Sambat Kumar to proclaim the living word of God. Ma'am is retired in 2008 as HOD of chemistry from Periyar EVR Government College, Trichy. Ma'am did students ministry, joining the Students for Jesus wing of the organization Blessing Youth Mission. She involved in the literature ministry of Brother R. Stanley, founder of Blessing Youth Mission. Proofread his book and translated some of his books from English to Tamil. In 2010, she wrote Parents' Biography in the title En Veedu Emmathiram. In 2020, she published a book, Ilamai Mudumai, compiling some of her articles in Christian periodicals and messages in Christian gatherings. She has done everything by grace of God. We welcome you, ma'am. It is my privilege to welcome Mrs. Ramala Das for rendering the intercessory prayer. She is involved in village ministry and youth ministry. Ma'am pursued her studies in computer science. After her marriage, she is settled in Pune. She is a prayer warrior. She finds delight in glorifying God. We welcome you, ma'am. Let us lift our hearts in prayer and worship. Praise the Lord. உங்க எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல அன்பாய் வரவேற்கிறேன். I am so happy to be back. இந்த ஃபெலோஷிப்க்கு திருப்பியும் ஆராதனை நடத்துறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செஞ்சதுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஸோ பிஃபோர் வி கெட் இன் டு திஸ் வர்ஷிப், நம்ம இப்போ ஆராதிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு தாட் ஷேர் பண்ணணும்னு யோசித்தேன். இட்ஸ் அபவுட் the reason we celebrate Christmas. So this month is Christmas. Number ellaru families ellaru we come together, we bake cakes, we make lot of delicacies, we have happy moments together. We go to the church. Nariya traditions number follow pandrom illaya. But what is the main purpose, or what is the reason that we need to celebrate Christmas, or we celebrate Christmas? Why? So what does the Bible say? First one is from Matthew 1:21 under soltara, to redeem us from sin. Jesus Christ came to this world to redeem us from sin. And he says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Angel says he is called Emmanuel, God with us. Hallelujah. So we are children of God who have a God who is with us. Amen. And second one, gain eternal life. For God so loved the world. John 3:16 says, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Hallelujah. Eternal life now, it is a gift from God. Romans under Paul is saying it is a gift from God. And if you mean an eternal life, see, now we have this world, we live in this world, we have the riches of this world, we have responsibilities, we have work to do, we have everything, but all these are only temporary. We leave this all behind, but we are striving and working hard to get into one life, that is eternal life. நம்மளோட அடுத்த வாழ்வு என்னன்னா eternal life. அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ பிரயாணப்பட்டு இருக்கோம். இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் இஸ் deciding where we will spend our eternity. So when we believe in Jesus Christ, God says, when you believe in me, I will give you eternal life.
Praise the Lord. So, this is the second point that I wanted to share. The third last point is inherit the right to become children of God. Hallelujah. John 1:12 says, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. நம்ம எவ்வளவு பாக்கியவான்கள் பாருங்க. புத்திர சுவிகாரத்தை நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காராம். யாரு உரிமையா சொல்ல முடியும் நான் ஏசப்பா பிள்ளைன்னு? ஆனா நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஆண்டவரை விசுவசிக்கிறோம், நம்ம நம்புறோம். ஆண்டவர் வந்து எனக்காக தான் வந்திருக்காரு, என்னோட பாவங்களுக்காக வந்திருக்காரு, என்னோட பாவங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்து முடிச்சிட்டாரு இல்லையா? ஸோ அந்த ரீசனுக்கு வேண்டி தான் we celebrate Christmas. So this is a very delightful experience that we are celebrating this month. Amen. So நம்ம இப்ப ஆராதனைக்குள்ளார செல்ல போறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே இயேசு சுவாமி, இந்த ஆராதனை பொழுது உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தேவன் நீர் மகிமைப்படுவீராக சுவாமி. உம்முடைய பிரசனம் ஒவ்வொருவரும் இறங்கட்டும் சுவாமி. அப்பா, உம்முடைய அன்பின் கரம் சுவாமி ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஆராதனை பொழுதுல தொடட்டும். ஆசிர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஆனந்த கீதங்கள் பாடுங்கள், வாழ்த்துங்கள். ஆண்டவர் பாலனாய் மண்ணிலே தோன்றினார். ஆதாம் பாவங்கள் சாபங்கள் நீக்கவே அன்னையின் மைந்தனாய் தாழ்மையாய் தோன்றினார். ஆனந்த கீதங்கள் பாடுங்கள், வாழ்த்துங்கள். ஆண்டவர் பாலனாய் மண்ணிலே தோன்றினார். ஆதாம் பாவங்கள் சாபங்கள் நீக்கவே அன்னையின் மைந்தனாய் தாழ்மையாய் தோன்றினார். மேலோக தூதர்கள் பாட, பூலோக மாந்தர்கள் போற்ற, தாலேலோ கீதம் எங்கும் கேட்குதே. மேலோக தூதர்கள் பாட, பூலோக மாந்தர்கள் போற்ற, தாலேலோ கீதம் எங்கும் கேட்குதே. வானாதி வானங்களே களி கூர்ந்து பாடிடுங்கள். விண்ணில் நல் மாட்சி தோன்ற மண் வீழ்ச்சி காண வந்தார். வானாதி வானங்களே களி கூர்ந்து பாடிடுங்கள். விண்ணில் நல் மாட்சி தோன்ற மண் வீழ்ச்சி காண வந்தார். ஆனந்த கீதங்கள் பாடுங்கள், வாழ்த்துங்கள். ஆண்டவர் பாலனாய் மண்ணிலே தோன்றினார். ஆதாம் பாவங்கள் சாபங்கள் நீக்கவே அன்னையின் மைந்தனாய் தாழ்மையாய் தோன்றினார். சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்க சந்தோஷம் எங்கும் பெருக சாந்த குமாரன் இயேசு தோன்றினார். சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்க சந்தோஷம் எங்கும் பெருக சாந்த குமாரன் இயேசு தோன்றினார். சாலேமின் ராஜனிவர் மகிழ்ந்து கண் தூங்கிடவே ஜீவனோர் தொட்டில் இல்லை, மாடடையும் கொட்டில் உண்டு. சாலேமின் ராஜனிவர் மகிழ்ந்து கண் தூங்கிடவே ஜீவனோர் தொட்டில் இல்லை, மாடடையும் கொட்டில் உண்டு. ஆனந்த கீதங்கள் பாடுங்கள், வாழ்த்துங்கள். ஆண்டவர் பாலனாய் மண்ணிலே தோன்றினார். ஆதாம் பாவங்கள் சாபங்கள் நீக்கவே அன்னையின் மைந்தனாய் தாழ்மையாய் தோன்றினார். ஆமென். நம்ம அன்னையின் மைந்தனாய் தாழ்மையாய் தோன்றினார் நம்ம இயேசு சுவாமி. ஹல்லேலூயா. பொழுதும் ஆராதனை வேலைக்காக நம்ம ஆராதனை வேலையில நம்ம போக போறோம். எல்லாரும் ஆண்டவரை கண்களை மூடி ஆண்டவரை ஆராதிக்க போறோம். பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம், இயேசுவே ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், ஆவியானவரே அன்பு செய்கின்றோம்.
உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். மகனாக தெரிந்து கொண்டீர், மறுபடி பிறக்க வைத்தீர். மகனாக தெரிந்து கொண்டீர், மறுபடி பிறக்க வைத்தீர். ராஜாக்களும் நாங்களே, ஆசாரியர்களும் நாங்களே, ராஜாக்களும் நாங்களே, ஆசாரியர்களும் நாங்களே. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். இசையா, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ வல்லவரே, சகலமும் படைத்தவரே, சர்வ வல்லவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, மங்காத பிரகாசமே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, மங்காத பிரகாசமே. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும், ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும், மாட்சிமையும் துதியும் எப்போதும் உண்டாகட்டும். மாட்சிமையும் துதியும் ஐயா எப்போதும் உண்டாகட்டும். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரலோக ராஜாவே, பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே, பரலோக ராஜாவே, எப்போதும் இருப்பவரே, ஐயா இனிமேலும் வருபவரே, எப்போதும் இருப்பவரே, ஐயா இனிமேலும் வருபவரே. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். Yes Lord, we praise you Father. உம்மை அன்பு செய்கிறோம் அப்பா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. இந்த வேளையில ராஜா நீர் இறங்குபடியாக உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா பிதாவே உம்மை ஆராதிக்கிறோம், பரிசுத்தரை உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. ஹalleluya, thank you Jesus. ஸ்தோத்திரமும் கனமும் உமக்குரியது சுவாமி. அப்பா நீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்வதினாலே சுவாமி, அப்பா நீர் பரிசுத்தரா இருக்கிறபடினாலே உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. ஒருவரும் சேரக்கூடா ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, அப்பா தூயாதி தூயரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த பொழுதிலே அப்பா உம்மை ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி. We worship you, our Master. We worship your holy name, O Lord Jesus. Thank you, Father, for your presence. Thank you, Master, for your glorious presence, oh Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored.
So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be your name, blessed be your name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be your name, blessed be your name, blessed be the name of the Lord. You are worthy, worthy of all praise. You are worthy, worthy are you, Lord. You are worthy. எல்லாரும் பாடுங்க, இணைந்து பாடுங்க. இயேசு சுவாமி, you are worthy, Lord. Yes, Lord, you are worthy, worthy are you, Lord. You are worthy, worthy are you, Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be your name, blessed be your name, Lord. Blessed be the name of the Lord. You are worthy, worthy are you, Lord. You are worthy, worthy are you, Lord. You are worthy, worthy are you, Lord. Thank you, Father. Lord, you're worthy of all praises, glory, and honor, O Master. Lord, we give you all the glory, Lord Jesus. We lift up your name, O Father. You are mighty, O Father. You reign over all the earth, O Lord Jesus. You are glorious, O Master. Lord, we worship your holy name, O Father. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை வேளையை உம்முடைய கரத்துல ஏறெடுத்து ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. நீர் ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. இங்க இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் மேலும் அப்பா உம்முடைய பிரசனம் இறங்கட்டும் சுவாமி. தகப்பனே, இந்த பொழுது எல்லாவற்றையும் சுவாமி, மெசேஜும் பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாவற்றையும் சுவாமி உம்முடைய கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். பரலோக மேன்மைகளை துறந்து நமக்காக மனு எடுத்து இந்த பூலோகத்திற்கு வந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செய்தி அளிப்பதற்காக அன்புடன் என்னை அழைத்த ரிச்சி ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப் பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நேரத்திலே நாம் காட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் கிஃப்ட் டு த வேர்ல்ட் என்பதை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். உலகிற்கு தேவனின் மிகப்பெரிய ஈவு என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். இதை இரண்டு தலைப்புகளின் கீழ் நாம் தியானிக்க போகிறோம். முதலாவதாக பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு, இரண்டாவதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் ஆகியவற்றை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். முதலாவதாக பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு. பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு என்று சொல்லும் போது வேத புத்தகத்திலே முழுவதுமே தேவனுடைய அன்பை குறித்து பார்க்கிறோம். ஆனால் மிக முக்கியமாக யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். God so loved the world. இவ்வளவாய் என்று சொல்லும் பொழுது
பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பிற்கு ஆழம், உயரம், நீளம், அகலம் எல்லாவற்றுக்கும் எல்லையே கிடையாது. நாம் அளக்க முடியாத அளவு மிக பெரிய அன்பு. அந்த அன்பினால்தான் பரலோக மேன்மைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக இந்த உலகத்திற்கு தந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 26ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின் படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்றார். அப்போ அதுல பார்க்கும்போது நமது நமது உண்டாக்குவோமாக என்று எல்லாமே பன்மையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் தேவன் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒருவர் அல்ல, மூவரில் ஒன்றான தேவன். பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய தேவன், பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் இணைந்ததுதான் திரியேக தேவன் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு துணை புரிய வேண்டும். அந்த திரியேக தேவன் தான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார் என்று பார்க்கிறோம். மனிதரையும் உருவாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். அவர் உருவாக்கின இந்த உலகத்துல ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாமையும் ஏவாளையும் வைக்கிறார். ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்த பொழுது அவர்கள் தேவ சாயலை இழந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவ சாயலை அவர்கள் இழந்து விட்ட பொழுது தேவன் அதிகமாக துக்கமடைந்த ஆண்டவர் அவர்களை அப்படியே அழிந்து போக விடவில்லை. அவர் ஒரு மீட்பின் திட்டத்தை நியமித்தார். அதைதான் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். உன் வித்துக்கும் பெண்ணின் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் பாம்பு வடிவில் இருந்த சாத்தானிடம் சொல்லுகிறார். அதாவது என்ன அர்த்தம், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, பெண்ணின் வித்தாக மேசியாவாகிய கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வருவார். அவருக்கும் உனக்கும் பகையுண்டாக்குவேன், நீ அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தி சிலுவையில அறையப்பட வைப்பாய், ஆனால் அவர் 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்புவார், மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்கி உயிர் தெழுவார். இதுதான் வேத புத்தகத்தில் உள்ள எல்லா வெளிப்பாடுகளும், வேத புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து வரலாறுகளும் இந்த வசனத்தில் ரத்தின சுருக்கமாக சந்திக்கின்றன. இதுதான் சுவிசேஷம் முதலாவதாக அறிவிக்கப்பட்ட இடம். இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவித்தவர் தேவன், அதை கேட்டது சாத்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்படியானால் தேவன் தமது மீட்பின் திட்டத்தை தீர்மானித்து விட்டார். மனிதன் பாவம் செய்த பொழுது அவனை அப்படியே அழித்து விட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நினைக்கவில்லை, அவனை மீட்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். அது அவருடைய மிகப்பெரிய அன்பு என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எப்பொழுதும் பாவம் செய்யும் பொழுது ரத்தம் சிந்தப்பட்டால் தான் பாவ மன்னிப்பு உண்டு. ஆகையால் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், தேவன் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அடித்து அதன் தோலினால் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் உடைகளை ஏற்படுத்தி உடுத்துவித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அதன் பிறகு அவர்களை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பி விட்டார். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஆண்டவர் அன்புள்ளவர்னு சொல்றீங்க, ஆனா அவர் ஏன் ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டதுக்காக மன்னிக்காம ஆதாமேவாளை அனுப்பி விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆனா தேவன் தமது அன்பினால் தான் அவர்களை அனுப்பினார். ஏன் தெரியுமா, அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே இன்னும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது, வாழ்வு தரும் மரம் இருந்தது. அதன் கனியை புசித்தால் மரணமே வராது. பாவம் செய்த மனிதன் அந்த கனியை புசித்து விட்டால் நித்திய காலமாக பாவசாயிலே மரிக்காமல் இருப்பான். அவனுக்கு மீட்பு கிடையாது, நரக தண்டனை தான் உண்டு. ஆகையால் எப்படியாவது அவனை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அனுப்பிவிட்டு அந்த ஜீவ விருட்சத்தை பாதுகாப்பதற்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, கேரூபீனையும் சுடரொளி பட்டயத்தையும் காவலாக வைக்கிறாருன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அதாவது ஒரு தேவதூதனையும் சுடரொளி பட்டயத்தையும் காவலாக வைக்கிறார். அதற்குள்ளே மீண்டும் ஆதாம் ஏவாள் அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது என்பதுதான் அவருடைய எண்ணம். இதுல தேவனுடைய அன்பை நாம் பார்க்கிறோம். மட்டுமல்ல, ஆண்டவர்
ஒரு மீட்பின் திட்டத்தை மேசியாவை அனுப்ப வேண்டும் என்று தீர்மானித்த பிறகு அதை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் அதை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் உள்ளவராக இருந்தார். மக்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது அவர் எல்லாரையும் அழித்து விடாமல் ஒரு சிறுபான்மையினரை மீதியாக வைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். நோவாவின் காலத்தில் வெள்ளம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து விட்டது. ஆனால் நோவா என்ற நீதிமானையும் அவனது குடும்பத்தையும் அவர் மீதியாக வைத்தார் என்று பார்க்கிறோம். நோவாவுடைய சந்ததியில பின்னர் எல்லாரும் விக்கிரகாராதனை செய்து அவரை விட்டு தூரம் போன போது அதிலிருந்து ஆபிரகாம் என்று ஒருவனை அவர் அழைத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆபிரகாம் என்று ஒருவனை அழைத்து அவனுக்கு தன்னுடைய நித்திய உடன்படிக்கையை அவனோட செய்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எப்படி செய்கிறார்? நான் உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன், வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன், இன்னும் உன்னுடைய சந்ததியில் இருந்து ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் என்று சொல்லி ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை செய்கிறார். அப்பொழுது ராஜா சொல்லும் பொழுது மேசியா உன்னுடைய சந்ததியிலிருந்து தோன்றுவார் என்று சொல்லி தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். பொதுவாக உடன்படிக்கை செய்யும் போது ஒரு மிருகத்தை 2 துண்டாக வெட்டி உடன்படிக்கை செய்யும் 2 பேரும் அந்த துண்டங்களின் வழியாக நடந்து போவார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை செய்த போது அவர் மனிதனை நம்பவில்லை. மனிதன் மாறிவிடலாம், அப்பொழுது என்னுடைய மீட்பின் திட்டம் நிறைவேறாமல் போகலாம். ஆகையால் தேவன் மட்டுமே அந்த துண்டங்களின் வழியாக நடந்து போனார். ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். புகைகிற சூளையும் அதுல அக்கினி ஜுவாலையும் அந்த துண்டங்களின் நடுவே தோன்றின என்று பார்க்கிறோம். என்ன அர்த்தம்? தேவன் மட்டுமே உடன்படிக்கை செய்கிறார். எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம் 13-14ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். தேவன் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ணின போது தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவரும் இல்லாதபடியினாலே தம் பேரில் தாமே ஆணையிட்டு கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் ஆணையிட்டார், அதை நிச்சயமாக அவர் நிறைவேற்றுவார். அதன் பிறகு ஒவ்வொருவராக ஒவ்வொரு சந்ததிகள் தோன்றும் பொழுது ஆண்டவர் அவருடைய மீட்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் கவனமாக இருந்தார். ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கின் மகன் யாக்கோபு, அவனை அழைத்து அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டார். யாக்கோபுக்கு 12 குமாரர் பிறந்தார்கள். அந்த 12 குமாரரில் யூதா என்பவனை தெரிந்து கொண்டு யூதாவின் கோத்திரத்திலே தாம் மேசியாவை அனுப்ப வேண்டும் என்பது அவருடைய திட்டம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆகையால் தேவன் அந்த யூதாவின் கோத்திரத்திலே தாவீது ராஜா பிறக்கிறார். தாவீது ராஜா இந்த 12 கோத்திரத்தாரையும் அரசாளுகிறார். ஆனால் தாவீதின் மகன் சாலமோனுக்கு பிறகு அவர்கள் 2 ராஜ்யமாக பிரிகிறார்கள். 10 கோத்திரத்தார் இஸ்ரவேலர் என்றும் யூதாவும் பென்யமீனும் யூதர் என்றும் பிரிகிறார்கள். இந்த இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தார் உடைய சந்ததியார் பாவம் செய்த பொழுது அவர்களை தேவன் அசீரிய ராஜாவுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். அசீரிய ராஜா சிறைப்பிடித்து கொண்டு போன அந்த 10 கோத்திரத்தாரும் திரும்பி வரவே இல்லை. யூதர்களும் பாவம் செய்த பொழுது அவர்களை பாபிலோனிய ராஜாவுக்கு கையிலே ஒப்பு கொடுக்கிறார். ஆனால் 3 தடவையாக பாபிலோன் ராஜா அவர்களை நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா பாபிலோனுக்கு அழைத்து சென்றார், சிறைப்பிடித்து சென்றார். ஆனால் தேவன் தமது திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்களை மீண்டும் எருசலேமுக்கு திரும்பி வர பண்ணினார். 3 தடவையாக அவர்கள் திரும்பி வந்தார்கள். செருபாபேலின் தலைமையின் கீழ் முதல் தடவை திரும்பி வந்தார்கள். எஸ்ராவின் தலைமையின் கீழ் 2வது தடவை திரும்பி வந்தார்கள். நெகேமியாவின் தலைமையின் கீழ் 3வது தடவை திரும்பி வந்தார்கள். யூதர் அனைவரும் எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தார்கள். ஏன் தெரியுமா? யூத கோத்திரத்திலே ராஜாதி ராஜாவாகிய மேசியாவாகிய இயேசு பிறந்தார். தேவன் ஆதியாகமம் 3:15 வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதற்கும் இயேசு பிறப்பதற்கும் இடையில் 4000 ஆண்டுகள் இருந்தன. ஆனால் தேவன் தம்முடைய திட்டத்தில் மாறாதவராக இயேசுவை நமக்காக இந்த உலகத்தில் அனுப்பினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். எப்பொழுதுமே தேவன் வாக்கு மாறாதவர். அவர் சொன்னால் சொன்னதை நிறைவேற்றுகிற தேவன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நம்முடைய தேவன் இந்த உலகத்திற்கு அளித்த மிக பெரிய ஈவு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பிதாவாகிய தேவனின் அன்பை பார்த்தோம். இனி அடுத்ததாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக உலகத்திற்கு வந்தார் என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமாக 3 காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்.
முதலாவதாக பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். பிதாவாகிய தேவனின் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், நான் அவர் அருகே செல்ல பிள்ளையாய் இருந்தேன், நித்தம் அவருடைய மனமகிழ்ச்சியாய் இருந்து எப்பொழுதும் அவர் சமூகத்திலே களிகூர்ந்து கொண்டிருந்தேன். இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக பிதாவின் சமூகத்திலே களிகூர்ந்து கொண்டிருந்தவர். பிதாவானவர் அவரை உலகத்திற்கு மீட்பராக அனுப்ப சித்தம் கொண்ட பொழுது அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறார். சந்தோஷமாக பாடுகளை அனுபவிக்க தம்மை அர்ப்பணிக்கிறார். எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 7-9 வசனங்களிலே சொல்லுகிறார், தேவனே இதோ உம்முடைய சித்தம் செய்ய இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லி இந்த உலகத்துல எல்லா பாடுகளையும் அனுபவிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுதிலும் அவர் எப்பொழுதும் பிதாவின் சித்தத்தையே செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே அவருடைய சீஷர்கள் இயேசுவிடம் வந்து கேட்கிறார்கள், ஆண்டவரே சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கிறோம், சாப்பிட வாங்க. அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் சாப்பிடுவதற்கு நீங்கள் அறியாத உணவு எனக்கு உண்டு என்று சொன்னார். அப்பொழுது இவர்கள் என்ன உணவை யார் கொடுத்திருப்பார் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இயேசு சொன்னார், யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்திலே, அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே நான் என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். இப்போ பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம் என்று சொல்றார். யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்திலே சொல்றாரு, நான் என் சித்தத்தை அல்ல என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்காகவே இந்த உலகத்திற்கு வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், கெத்செமனே தோட்டத்துல இயேசு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் படிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை முக்கியமாக நாம் மறக்கவே கூடாது. இயேசு கிறிஸ்து 100% God, 100% man. 100% தேவன், 100% மனிதர். அவர் 50% கடவுள், 50% மனிதர் அல்ல. 100% தேவன் அல்லது கடவுள், 100% மனிதர். அவர் 100% தேவனாக இருந்தபடியால் நடக்க போகிற எல்லா காரியங்களும் அவருக்கு தெரியும். ஆகையால் அவர் இவ்வளவு பாடுகள் எல்லாம் எனக்கு உண்டு என்று அவருக்கு தெரியும். ஆனால் 100% மனிதனாய் இருந்தபடியால் எல்லா பாடுகளையும் யோசிக்கும் பொழுது அவருக்கு வேதனையாக இருந்திருக்கும். ஆகையால் தான் ஜெபிக்கிறார், பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கடவுது, ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆக கடவுது. தன்னை அப்படியே பிதாவின் சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் ஒவ்வொரு சின்ன காரியத்திலும் நாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஒருவேளை உங்களுடைய அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய படிப்பாக இருக்கலாம், வேலையாக இருக்கலாம், திருமண காரியமாக இருக்கலாம், அல்லது ஊழியமாக இருக்கலாம். எதுவானாலும் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது, ஒருவேளை பாடுகள் இருந்தாலும் அந்த தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம், தேவ நாமம் மகிமைப்படும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒரு முக்கியமான சித்தம் உண்டு. என்ன தெரியுமா? 1 தீமோத்தேயு 2:4 சொல்லுகிறது, எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் தேவனுடைய சத்தியத்தை அறியவும் அவர் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். ஏன்னா அவர் இயேசு கிறிஸ்து வெறுமனே கொஞ்சம் பேருக்காக மரிக்கல, கிறிஸ்தவங்களுக்காக மரிக்கல, உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்காகவும் மரித்தார். அதனால பிதாவின் சித்தம் என்ன? எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும், எல்லாரும் சத்தியத்தை அறியணும். அதனால அவர் சித்தத்தை உணர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய அன்பை சொல்லுகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். இயேசு கிறிஸ்து முதலாவதாக பிதாவின் சித்தம் செய்ய வந்தார். 2வதாக நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டுவதற்காக வந்தார். முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டுவதிலே அநேக காரியங்களை சொல்லலாம், ஜெப வாழ்வு, வேத தியானம். ஆனால் குறிப்பாக நான் அவருடைய 5 குணாதிசயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி நமக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். இப்ப நிறைய காரியத்துல வச்சிருக்கிறாரு. நான் ஒரு 5 காரியங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன். முதலாவதாக பரிசுத்தம், தூய்மை, ஹோலினஸ்.
லூக்கா 1 அதிகாரம் 35 தேவதூதன் கன்னிமரியாளிடத்தில் சொல்லுகிறார், பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆகையால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்னை மரியாள் மீது அமர்ந்த போது தேவகுமாரன் உற்பத்தியானார். தேவன் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் போதே பரிசுத்தமாயிருந்தார். வாழ்ந்த போது எப்படி இருந்தார்? எபிரேயர் 7 அதிகாரம் 26 சொல்லுகிறது, பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகினருமாகிய பிரதான ஆசாரியராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அப்ப நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்? பரிசுத்தமானவர், குற்றமற்றவர், மாசில்லாதவர், பாவம் செய்யாதவர். யோவான் 8 அதிகாரம் 46 அவரை சுற்றி திரள் கூட்ட மக்கள் நிற்கிறார்கள். பொதுவா நிறைய யூதர்கள் நிற்கிறார்கள். அப்போ ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும்? என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும்? யாருமே வாய் திறக்க முடியல. நம்ம ஆண்டவரை தவிர யாருமே இந்த கேள்வியை கேட்க முடியாது. இந்த உலகத்துல நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல பரிசுத்தமாக வாழ்ந்த ஒரு தெய்வமும் கிடையாது, ஒரு மனிதனும் கிடையாது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். பரிசுத்தராக பிறந்தார், பரிசுத்தராக வாழ்ந்தார். எப்படி மரித்தார் என்று பார்ப்போம். இயேசு அவரை 30 வெள்ளிக்காசுக்கு யூதாஸ் காரியத்தை காட்டி கொடுத்தான். ஆனால் மத்தேயு 27 அதிகாரம் 4 அவன் சொல்லுகிறான், குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்ததினால் நான் பாவம் செய்தேன். அவர் குற்றமற்றவர் என்று அவன் ஒத்துக்கொள்ளுகிறான். பிலாத்து, தேசாதிபதியாகிய பிலாத்து ஒருவனிடத்தில் பாவம் இருக்கிறதே என்று நிரூபித்தால் தான் தண்டனைக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த பிலாத்து 3 முறை யோவான் 18:38, 19:4, 19:6 அந்த 3 வசனங்களிலும் பிலாத்து சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? இவனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றமும் காணேன், இவனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றமும் காணேன்னு சொல்லி அவரை சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஏன் ஒப்பு கொடுத்தாரு? மக்களை பிரியப்படுத்த மனதுள்ளவனாய் இயேசுவை கொலை செய்ய அர்ப்பணிக்கிறார். அப்போ யூதாஸ் காரியத்தும் குற்றமற்றவன் சொல்றான், பிலாத்தும் குற்றமற்றவர்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தோன்னு சொன்னா, இயேசு சிலுவையில் தொங்கின போது பகல் 12 மணி முதல் 3 மணி வரை பூமி எங்கும் அந்தகாரம், இருள் உண்டாயிற்று. இயேசு மரித்த போது தேவாலயத்து திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக 2ஆக பிரிந்தது, கிழிந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த திரைச்சீலை வழியாக பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசித்து நமக்காக பிதாவிடம் மன்றாடுவார். இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவாகிய திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டபடியால் நாம் நேரடியாக தேவனிடம் செல்வதற்கு அவர் வழிவகுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து மரித்த போது பூமி அதிர்ந்தது, கண்மலைகள் பிளந்தன, கல்லறைகள் திறந்தன, மரித்த பரிசுத்தவான்கள் உயிரோடு காணப்பட்டார்கள். அவரை கொலை செய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த போர் சேவகன், ரோம போர் சேவகன், 100க்கு அதிபதி இதை பார்த்து சொல்லுகிறார், மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் தேவனுடைய குமாரன். அப்ப எல்லாரும் அவர் தேவனுடைய குமாரன், குற்றமற்றவர் என்று சொல்றாங்க. இப்ப மரிக்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவர் பரிசுத்தராகவே மரித்தார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஆனா எதுக்காக அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் தெரியுமா? 2 கொரிந்தியர் 5 அதிகாரம் 21 சொல்லுகிறது, பாவமறியாத அவரை பிதாவானவர் நமக்காக பாவமாக்கினார். பாவம் செய்யாதவர்னு சொல்லல, பாவம் அறியாதவர், பாவம் அறியாத நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்காக பாவமானார். பாவத்தின் மொத்த உருவமாக அவர் மாறிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அப்போ பரிசுத்தமாக வாழ்ந்த ஆண்டவர் நம்மையும் பரிசுத்தமா வாழணும்னு விரும்புறாரு. லேவியராகமம் 19 அதிகாரம் 2 சொல்லுகிறது, நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். நாங்க எப்படி ஆண்டவரே உண்மை போல பரிசுத்தமா இருக்கிறதுன்னு நீங்க சொல்லலாம். லேவியராகமம் 20:8 சொல்றாரு, நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நானே, நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர்ன்னு சொல்றாரு. அப்போ நம்ம பரிசுத்தமாகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய ஆண்டவர்கிட்ட போகும்போது அவருடைய இரத்தத்தினால நம்மை கழுவுகிறார் பார்க்கிறோம். நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு கொடுக்கும் போது நம்முடைய இரத்தத்தினால் கழுவி அவர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம்.
இன்னும் எப்பொழுதும் நாமும் அவரை போல பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்பதே அவருடைய வாஞ்சை. உலகத்திலே மனிதராக ஜீவிக்கும் பொழுது நாம் சில சில தவறுகளை செய்யலாம். ஆனால் உடனுடன் ஆண்டவரிடம் அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு கேட்டு இன்னும் நாம் பரிசுத்தத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் வளர வேண்டும். ஆகையால் தான் வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். நாம் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய திட்டம், தீர்மானம். இயேசுவை போல நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமாயிருப்போம். 1 பேதுரு 1:15 சொல்லுகிறது, நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். நாம் பின்பற்ற வேண்டிய 2வது குணம் ஹியூமிலிட்டி, தாழ்மை. இயேசு கிறிஸ்துவின் தாழ்மை. மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன், என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அவ்வளவு அவர் ஒரு தாழ்மை உள்ளவர். பிலிப்பியர் 2:8 பாக்குறோம், அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். சிலுவை மரணம்ன்றது ரொம்ப பயங்கரமானது. அதற்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார், அவ்வளவு தூரம் தம்மை தாழ்த்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அவரு லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 51ஆம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கும்போது, அவர் தேவகுமாரனா இருந்தாலும் தம்முடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். கீழ்ப்படிதலும் தாழ்மையும் எப்பொழுதும் இணைந்து செல்லும்னு சொல்லி பாக்குறோம். மட்டுமல்ல, இயேசு கிறிஸ்து 30 வயதான போது யோர்தான் நதிக்கரையில் போகிறார். அங்கே யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். யாருக்கு? வரி வசூலிப்பவர்கள், போர் சேவகர், ஜனங்கள் எல்லாரும் யோவானிடம் சென்று தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புதலுக்கென்று ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த இடத்திற்கு இயேசு செல்கிறார். அவர் தம்மை தாழ்த்தி தாமும் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று அந்த இடத்திற்கு போகிறார். அப்பொழுது யோவான் நடுங்கி விட்டான். யோவான் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே, நான் தான் உங்ககிட்ட ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும், நீங்க என்கிட்ட எப்படி ஞானஸ்நானம் பெறுவீங்கன்னு கேட்கிறான். அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு, தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்ற வேண்டும். நான் 100% மனுஷனா இருக்கிறேன், மனுஷனா செய்ய வேண்டிய காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும். எதுக்காக ஞானஸ்நானம் எடுத்தாரு? நம்ம எல்லாருக்கும் முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாரு. அவர் ஒரு பாவமும் செய்யாதவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஞானஸ்நானம்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு சடங்காச்சாரம் கிடையாது. ஞானஸ்நானம்னு சொல்றது இயேசு கிறிஸ்துவை எப்பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அப்பொழுது, இனி உமக்காக வாழ்வேன் ஆண்டவரே, பாவத்துக்கென்று மரித்து நீதிக்கென்று பிழைத்திருப்பேன் என்று அவரோடு செய்யும் உடன்படிக்கை தான் ஞானஸ்நானம் என்று பார்க்கிறோம். இயேசுவே ஞானஸ்நானம் எடுத்தார் என்றால் நாம் எல்லாரும் எடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்று பார்க்கிறோம். மட்டுமல்ல, இறுதி ராப்போஜன விருந்தின் போது இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்? ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை எடுத்து சீஷர்களுடைய கால்களை கழுவினார் என்று யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அப்படியாக தம்மை தாழ்த்துகிறார். தாம் அறையில் கட்டி கொண்டிருந்த துணியை எடுத்து அவர்கள் கால்களை துடைக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இப்போ அந்த அளவுக்கு அவர் தாழ்மை உள்ளவராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். அவரை மார்க்கு 10ஆம் அதிகாரம் 43 முதல் 45ஆம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது அதிலே ஆண்டவராகிய இயேசு சொல்லுகிறார், உங்களில் எவனாகிலும் பெரியவனாய் இருக்க விரும்பினால் அவன் உங்களுக்கு பணிவிடைக்காரனாய் இருக்க கடவன். உங்களில் எவனாகிலும் முதன்மையானவனாய் இருக்க விரும்பினால் எல்லாருக்கும் ஊழியக்காரனாய் இருக்க கடவன். அப்படியே மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அவர் தம்முடைய தாழ்மையை சீஷர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார், நமக்கும் கற்றுத் தருகிறார். அவருடைய தாழ்மையை நாமும் தரித்து கொள்வோம். அவர் வாழ்ந்தது போல நாமும் அவரை போல நாமும் தாழ்மையாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். தாழ்மை சொரூபியாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நாம் வீணான ஆடம்பரங்களை எல்லாம் வெறுத்து அவரை போல தாழ்மையை பின்பற்றுவோம். மூன்றாவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவிடம் பார்த்து நாம் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு காரியம் சிம்பிளிசிட்டி, எளிமை. நம்முடைய ஆண்டவர் மிகவும் எளிமையானவர். அவர் பிறந்ததும்
எளிமையாக ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்திலே ஒரு முன்னணையிலே பிறந்தார் என்று லூக்கா 2:7 பார்க்கிறோம். அவரை துணியலில் சுற்றி முன்னணையில் கிடத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். மட்டும் அல்ல, ஏழைகளோடும் பாவிகளோடும் அவர் சேர்ந்து நடந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆகையால் பரிசேயர் அவருக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் வைத்தார்கள். என்ன தெரியுமா? இவன் பாவிகளின் சிநேகிதன் என்று சொல்லி இயேசுவுக்கு ஒரு பட்டப்பெயர் வைத்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். மட்டுமல்ல, அவர் அங்கி போட்டிருந்தாரு. ஆனா அந்த அங்கியில ஒரு காசு பணம் எதுவுமே கிடையாது. மத்தேயு 17:24 முதல் 27 பாக்குறோம். வரிப்பணம் செலுத்துவதற்கு பேதருடன் சொல்றாரு, நீ போ, கடலுக்கு போ, கடலுக்கு போய் தூண்டில் போடு, முதல்ல கிடைக்கிற மீன்க வாயை திறந்து பாரு, அதுல ஒரு வெள்ளி பணம் இருக்கும், அதை நம்ம 2 பேருக்கும் வரிப்பணமாக செலுத்து. அவர் கையில ஒரு காசும் கிடையாது, பணம் தான் அவருக்கு இல்ல. அவர் தங்குறதுக்கு ஏதாவது இடம் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மத்தேயு 8:20 அவர் சொல்றாரு, நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளும் உண்டு, மனுஷகுமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடமில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. பாக்குறோம். அவர் நரிகள் தங்குறதுக்கு குழிகள் இருக்கு, ஆகாயத்து பறவைகள் தங்குறதுக்கு கூடுகள் இருக்கு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தங்க ஒரு இடமும் இல்ல. அவர் பரதேசியை போல அலைந்து திரிந்து மக்களுக்கு ஊழியம் செய்தார், வியாதியஸ்தரை சுகப்படுத்தினார், சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார், இரவு நேரத்திலே ஒலிவ மலையில் போய் ஜெபித்தார், வனாந்தரமான இடங்களிலே போய் ஜெபித்தார். பரதேசியாய் இயேசு அலைந்தார் இந்த உலகத்திலே. அப்படிப்பட்ட உலகத்திலே நாம் வாழும்போது ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றின் மீது நம்முடைய இருதயத்தை வைக்காமல் பூமியிலே நான் பரதேசி என்று சங்கீதக்காரனை போல சொல்லக்கூடியவர்களாக நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவர்களை தேட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஆண்டவர் எளிமையாக வாழ்ந்த ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார் தெரியுமா? கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறோம், நம்ம வீணான செலவுகளை எல்லாம் விட்டு ஏழைகளுக்கும் எளியவர்க்கும் நம்மால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு விரும்புகிறார். அப்படித்தான் அவர் எளிமையாக வாழ்ந்த இயேசுவின் பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடும் போது அதுவே அவருக்கு பிரியமாயிருக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். உபாகமம் 15:11 சொல்லுகிறது, தேசத்திலே எளிமையானவர்கள் இல்லாதிருப்பதில்லை, உன் தேசத்திலே சிறுமைப்பட்டவனும் எளியவனுமாகிய உன் சகோதரனுக்கு உன் கையை தாராளமாய் திறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் என்று சொன்னார். எளிமையாக வாழ்ந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் நாம் எளியவர்க்கும் ஏழைகளுக்கும் நம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்வோம். 4வதாக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான குணம் மனதுருக்கம். அவருடைய மனதுருக்கம். அவர் மத்தேயு 11:28 சொல்லுகிறார், வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திற்கு வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் மக்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு மனதுருக்கம் வரும். ஒரு உண்மையான தலைவன் இல்லாமல் மனம் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள், சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இஷ்டம் போல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்களை பார்க்கும்போது மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளை போல் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி மனதுருகிறார் என்று மத்தேயு 9:36 பார்க்கிறோம். அவர்கள் பசியா இருப்பதை பார்த்தால் அதுவும் இயேசுவுக்கு தாங்க முடியாது. 5 அப்பம் 2 மீன்களை கொண்டு 5000 பேரை போஷித்தார், 7 அப்பம் சில சிறு மீன்களை கொண்டு 4000 பேரை போஷித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். மக்கள் வியாதியில் கஷ்டப்படும் பொழுது அவர் மனதுருகினார் என்று பார்க்கிறோம். மத்தேயு 14:14 நோயுற்றவர்கள் அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள், எல்லாருக்கும் மனதுருகி சுகப்படுத்தினார். 8:3 குஷ்டரோகி ஒருவன் வருகிறார். தொழுநோயாளிகளை யாரும் பக்கத்துல போக கூட விரும்ப மாட்டாங்க, கைகளை நீட்டி தொட்டு அவனை சுகப்படுத்தினார். மத்தேயு 20:34 2 குருட பார்வையற்ற இருவர் தேவனை தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சத்தமிட்ட பொழுது அவர்களுடைய கண்களை தொட்டு அவர்கள் கண்களை திறந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இப்படியாக நோயுற்றவர்களை பார்த்த பொழுது அவர் மனதுருகினார் என்று பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி அவர் எப்பவுமே துயரத்தில் இருப்பவர்களை பார்க்கும் போதும் மனதுருகினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம்.
லூக்கா 7ஆம் அதிகாரத்திலே 13 முதல் 15ஆம் வசனத்திலே நாயின் என்று ஒரு ஊருக்கு போகிறார். அந்த ஊரிலே ஒரு மக்கள் திரள் கூட்ட மக்கள் அவர் பின்னால் போகிறார்கள். அந்த ஊரிலே ஒரு ஏழை விதவை இருந்தாள். அவளுக்கு இருந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு மகன், ஒரு வாலிபன். அவன் மரித்து போகிறான். அவனை பாடையில் சுமந்து கொண்டு போகிறார்கள். அப்பொழுது இயேசு பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொன்னார். என்னுடைய வாழ்க்கையில 22 வருஷங்களுக்கு முன்னால என்னுடைய கணவர் மரித்து போனார். அப்பொழுது எங்களுக்கு அன்பான ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மேர்சி என்ற ஒரு மகள் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தாள். என்னோடு கூட வந்து தங்கி இருப்பாள். நான் அழுது கொண்டிருக்கும் போது அவள் பக்கத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருப்பாள். சற்று நேரம் கழித்து அவள் சொல்வாள், ஆண்டி அழாதுங்க ஆண்டின்னு சொல்வாள். அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு எவ்வளவோ ஆறுதலை கொடுத்திருக்கிறது. அதே போல அழாதே என்று அந்த விதவையிடம் இயேசு சொன்ன போது அவளுக்கு அந்த வார்த்தைகள் ஆறுதலை அளித்திருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, பரித்த அவளுடைய மகனை உயிரோட எழுப்பி அவளை மகிழ்வித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்னும் இதே போல மார்த்தாள் மரியாள் என்ற சகோதரிகள் பெத்தானியா ஊருக்கு அவர் போகும்பொழுதெல்லாம் தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து அவருக்கு விருந்து கொடுப்பார்கள். அந்த சகோதரிகளுடைய சகோதரன் லாசரு மரித்த போது 4 நாள் கழித்து இயேசு அங்கு போகிறார். யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்திலே இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். மார்த்தாளும் மரியாளும் அழுததை பார்த்த போது அவரும் மனதுருகினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நான் மரித்து 4 நாள் ஆன லாசருவை உயிரோட எழுப்பி அவர்களை மகிழ்வித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்திலே எருசலேம் நகரத்தை பார்த்து அழுகிறார். ஏன் அழுதார்? எருசலேம் நகரத்தில் இருந்ததெல்லாம் யூதர்கள், அவருக்கு சொந்தமானவர்கள். யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார், அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. யூதர்கள் இயேசுவை மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு அழுதார். உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை அறிந்து கொண்டானால் நல்லமாயிருக்குமே என்று சொல்லி அவர் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறார் என்று பார்க்கிறோம். இப்படியாக நம்முடைய ஆண்டவர் மக்கள் மேய்ப்பில்லாத ஆடுகளை போல் இருக்கும் போது, பசியாயிருக்கும் போது, நோயற்றிருக்கும் போது, துயரத்தில் இருக்கும் போது, சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும் போது கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். நம்முடைய இரட்சகரை போல நாமும் இரக்கம் மனதிற்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்மால் இயன்ற அளவு கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். துயரத்தில் இருப்போருக்கு நாம் ஆறுதல் அளிக்க வேண்டும். சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பவர்களை பார்த்து, ஒருவேளை நம்முடைய குடும்பத்திலே, உறவினர்களிலே, நம்முடைய நாட்டிலே இருப்பவர்களை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு நாம் அழுது அவரிடத்தில் கதற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மனதுருக்கம் நம்மையும் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளட்டும். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, உருக்கமான இரக்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள். 5ஆவதாக இயேசு கிறிஸ்துவிடம் காணப்பட்ட நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான குணம் பொறுமை, பேஷியன்ஸ். இயேசு கிறிஸ்து மக்களிடம் பொறுமையாயிருந்தார். பிதாவின் வேலை வருவதற்கு காத்திருந்து பொறுமையாயிருந்தார். பாடுகளை பொறுமையாய் சகித்தார். மக்களிடம் பொறுமையாயிருந்தார் என்பதற்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு பேதுருவை எடுத்துக்கொள்வோம். பேதுருவிடம் இயேசு சொன்னார், பேதுருவே, சாத்தான் கோதுமையை சுழவினால் புடைக்கிறது போல உன்னை சோதிக்கிறதற்கு உத்தரவை கேட்டுக்கொண்டான், ஆனால் நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் என்று சொன்னார். பேதுருவுக்கு ரொம்ப தைரியம். நம்ம ஒண்ணு ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்க மாட்டோம், ஆண்டவரை காவலிலும் சாவிலும் உண்மை பின்பற்றுவேன் ஆண்டவரே, அப்படி தைரியமா சொன்னான். அப்போ ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ இன்றைக்கு சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை 3 தரம் மறுதளிப்பாய். ஆனா பேதுரு நினைச்சான், அப்படியெல்லாம் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன்னு நினைச்சான். ஆனா பிரதான ஆசாரியனுடைய அரண்மனையில இயேசு பாடுகளை அனுபவித்த போது பேதுரு வந்து அங்க இருந்தவங்க கிட்ட 3 தடவை இயேசுவை மறுதளித்தான். மறுதளித்தது இவரை தெரியாதுன்னு சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சான். சரி, நீ என்ன மறுதளிச்சுட்டா, நீ எனக்கு வேண்டான்னு ஆண்டவர் அவனை தள்ளல. என்ன செய்தார் தெரியுமா? பாடுகள் அனுபவித்து அவர் அடிபட்டு நொறுக்கப்பட்டு முள்கிரீடம் சூடி நிற்கிறாரு. பேதுருவை எட்டி பார்த்தார், பேதுருவை நோக்கி பார்த்தார். அவரது கண்களை பார்த்தவுடன் பேதுரு புரிந்து கொண்டான். இயேசு சொன்னாரே, சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே 3 தரம் மறுதளிப்பாய் என்று, அவரை மறுதளித்து விட்டேனே என்று சொல்லி வெளியே போய் மனங்கசந்து அழுதான். ஆண்டவர் இயேசு பேதுருவை ஏற்றுக்கொண்டார். நடந்தது என்ன? ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு
பேதுருவின் முதல் பிரசங்கத்தில் 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். இரண்டாவது பிரசங்கத்தில் 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம். வேத புஸ்தகத்திலே பேதுரு எழுதின 2 நிருபங்கள் 1 பேதுரு 2 பேதுரு உள்ளன என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். மட்டுமல்ல, பேதுரு இயேசுவுக்கு ஒரு இரத்த சாட்சியாக மரித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவர் மரிக்கும் பொழுது சிலுவை மரணம் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது பேதுரு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? இயேசுவை போல சிலுவையில் அறையப்பட நான் தகுதியுள்ளவன் அல்ல, ஆகையால் சிலுவையை தலைகீழாக வைத்து என்னை தலைகீழாக சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொல்லி இயேசுவுக்காக தலைகீழாக பேதுரு மரித்தார். எப்படி பேதுரு அவ்வளவு தூரம் இருக்க முடிந்தது? இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவிடத்தில் பொறுமையாக இருந்ததினால். இதே போல ஒவ்வொரு காரியமும் அவர் கொன்னைவாயுடைய செவிடனை சுகப்படுத்துவார். அப்பொழுது உடனே அவர் பெருமைக்காக எதுவுமே சுகப்படுத்துவது கிடையாது. அந்த நோயற்றவர்களை பார்த்து மனதுருகி சுகப்படுத்துவார். பிதாவின் நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று சுகப்படுத்துவார். இதை யாருக்கும் சொல்லாதுங்கன்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி பேதுரு ஒருக்கா சொல்றான், நீர் கிறிஸ்து அப்படின்றான். நான் கிறிஸ்து, ஆனா அதை எல்லாருக்கும் இப்ப சொல்லாத, பிதாவின் டைம் வேலை வரட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. மறுரூப மலையில பேதுரு யாக்கோபு யோவான கூட்டிட்டு போறாரு. அங்கே மோசேயும் எலியாவும் இயேசுவோடு பேசுறாங்க. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லி அங்க ஒரு சத்தம் வருதுன்னு சொல்லி பாக்குறோம். அப்போ நம்ம என்ன பாக்குறோம்? எல்லாரும் இங்க பேதுரு யாக்கோபு யோவானுக்கு இதை இப்ப எல்லார்ட்டையும் சொல்லணும்னு இருந்திருக்கோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, மனுஷகுமாரன் உயிர்த்தெழுதும் வரை இதை யாருக்கும் சொல்லாதுங்க. அப்படியே சொல்லாம இருந்து பேதுரு தனது நிரூபத்துல அதை எழுதுகிறாருன்னு சொல்லி பாக்குறோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு காரியம் செய்யும் போதும் அவர் பிதாவின் வேலைக்காக காத்திருந்தார். ஆனா கடைசியில மரிக்கும் தருண்வாய் வந்த போது என் வேலை வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதே மாதிரி பாடுகளை பொறுமையாய் சகித்தார். கெத்செமனே தோட்டத்திலே பார்க்கிறோம், அவர் கண்ணீரோடு அவருடைய வேர்வைகள் எல்லாம் இரத்தத்தின் பெருந்துளிகளாய் நிலத்தில் விழுந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். பெருமூச்சுகளோடு அழுதார். அது மட்டும் அல்ல, அவரை பிரதான ஆசாரியனுடைய அரண்மனையில அவரை சிவப்பு அங்கியை உடுத்தினார்கள், முட்கிரீடம் சூட்டினார்கள், கோலினால் அடித்தார்கள், முகத்தில் துப்பினார்கள், வாரினால் அடித்தார்கள், அநேக பாடுகளை சகித்தார். எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக சகித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். சிலுவையில தொங்கின போது நீ தேவகுமாரன் என்று சொன்னியே, இறங்கி வா அப்படின்னு நான் கேலி பண்ணாங்க. ஆனா அவர் பொறுமையாக எல்லா பாடுகளையும் சகித்தார். அதனாலதான் எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்தார், பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை சகித்து கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் வரலாம், எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் பொறுமையாய் சகிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி பொறுமையோடே ஓடக்கடவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இயேசுவின் அடிச்சுவடைகளை பின்தொடர்ந்து நாம் அவர் இயேசு எப்படி தாழ்மையாக, எளிமையாக, மனதுருக்கம் உள்ளவராக, பொறுமை உள்ளவராக, பரிசுத்த மிகுந்தவராக வாழ்ந்தாரோ அந்த அடிச்சுவடுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ஏன் உலகத்தில் வந்தார் என்று சொன்ன போது, முதலாவதாக பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதற்காக வந்தார். இரண்டாவதாக நாம் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து போகும்படி அவர் வந்தார் என்று சொல்லி பார்த்தோம். மூன்றாவதாக பாவியலாகிய நமக்காக தம் உயிரை தியாகம் பண்ணுவதற்காக அவர் வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தது வேறு எந்த காரணத்திற்காகவும் அல்ல, நமக்காக மரிப்பதற்காக மட்டுமே இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். வேத புஸ்தகத்திலே மிகவும் நம்முடைய உள்ளத்தை உருக்கக்கூடிய ஒரு வசனம் எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் என்று பார்க்கிறோம். இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனங்களை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். இயேசு சிலுவை அறையுண்ட போது நகரத்திற்குள்ளே கூட மரிப்பதற்கு அவருக்கு அனுமதி இல்லை. நகர வாசலுக்கு புறம்பே கொல்கதா மேட்டிலே பாடுபட்டார். ஏன் தெரியுமா? நியாய பிரமாணத்தின் காலத்திலே பாவ நிவாரண பலி செலுத்தும் போது அந்த பலியின் மாம்சத்தை
பாளையத்திற்கு புறம்பே சுட்டெரிக்க வேண்டும். அதுபோல நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு நம் எல்லாருடைய பாவங்களையும் சுமந்தபடினாலே, அவர் முற்றிலும் பாவமாக மாறினபடினாலே நமக்காக பாளையத்திற்கு புறம்பே பாடுபட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். சிலுவை மரணம் என்பது கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட், குருசிபிக்ஷன். அதாவது குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதில் மிக பெரிய தண்டனை சிலுவை மரணம். இந்த சிலுவை மரணம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் 6வது நூற்றாண்டிலிருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் 4ஆம் நூற்றாண்டு வரை மட்டுமே இருந்தது. அது இயேசுவுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது இந்த சிலுவை மரணம். நம்முடைய ஆண்டவர் ஏதோ கட்டுக்கதைகளின் நாயகன் அல்ல. அவர் உலக வரலாற்றையே கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று 2ஆக பிரித்த வரலாற்று நாயகர் நம்முடைய ஆண்டவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இயேசு கிறிஸ்து 100% காட் அண்ட் 100% மேன் என்று சொன்னேன். அவர் 100% மனிதனாக எல்லா பாடுகளையும் சகித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஏன் அவர் அப்படி பாடுகளை சகிக்க வேண்டும்? எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று சொல்லுகிறது. கிறிஸ்து நம்ம அநேகருடைய பாவங்களுக்காக ஒரே தரம் பலியானார் என்று எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது என்று பார்க்கிறோம். யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாக இருந்தார். வார்த்தையாக இருந்த இயேசு 14ஆம் வசனத்திலே மாம்சமாக வந்தார். மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டு நம்ம எல்லாருக்காகவும் தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தம்முடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். யார் யார் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறோமோ அவங்க எல்லாரும் நம்முடைய கிரியையினால் அல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவின் நீதியினால் ரட்சிக்கப்படுகிறோம், அவருடைய பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாள்ல இதுவரை நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு கொடுக்காமல் இருந்தோமானால் அவருக்காக இந்த நேரத்துல நம்முடைய இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இறுதியாக 2 காரியங்களை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்தவர் அப்படியே மரித்து போகவில்லை. அவர் 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்பி பரலோகத்துக்கு எழுந்தருளி போனார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்பொழுது ஒலிவ மலையிலே அவருடைய சீஷர்கள் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது தேவதூதர்கள் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே திரும்ப வருவார் என்று சொன்னார்கள். இயேசு கிறிஸ்து முதல் தடவை வந்தபோது தாழ்மையாக எளிமையாக வந்தார். ஆனால் 2ஆம் முறை அவர் வரும்போது ராஜாதி ராஜாவாக, கர்த்தாதி கர்த்தாவாக, பூமியை நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாதிபதியாக திரும்பி வருவார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவருடைய 2ஆம் வருகைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் முதல் வருகையை கொண்டாடும் நாம் அவருடைய 2ஆம் வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தமாக்க வேண்டும். அவருடைய 2ஆம் வருகையை குறித்து துடிப்புடன் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். 2ஆவதாக, இயேசு கிறிஸ்துவோடு நித்திய வாழ்வு. இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு 1000 வருட அரசாட்சி, அநேக காரியங்கள் உண்டு. ஆனால் இறுதியிலே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு நித்தியமாக வாழ்வோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 2 முதல் 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், புதிய எருசலேமானது இறங்கி வருகிறது. அது மணவாளனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல் இருக்கிறது. புதிய எருசலேமிலே தேவன் நம் மத்தியில் வாசம் செய்வார். நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் எனப்படுவோம். அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருப்பார். அவர் நம்முடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைப்பார். அங்கே கண்ணீரும் இல்லை, துக்கமும் இல்லை, அலறுதலும் இல்லை, எந்த கஷ்டமும் அங்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இப்ப நம்முடைய ஆண்டவரோட கூட நித்தியமா நம்ம வாழ்வோம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், பழைய ஏற்பாட்டுல ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்த பொழுது ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது, அவர்கள் பாவ சரீரத்தோடு அவர்கள் புசியக்கூடாது என்று சொல்லி அதற்கு காவல் வைத்தார். ஆனால் இந்த புதிய எருசலேமிலே நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அங்க நகரத்துல வீதியின் மத்தியிலே ஜீவ விருட்சம் இருக்கும். தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து பாய்ந்து வருது நதியின் 2 பக்கங்களிலும்
ஜீவ விருட்சம், வாழ்வு தரும் மரம் இருக்கும். அதன் கனிகள் ஒவ்வொரு மாதமும் வெவ்வேறான கனிகளை கொடுக்கும். அங்கே ஆண்டவருடைய இரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் அந்த கனிகளை புசித்து நித்தியமாக அவரோடு கூட வாழ்வோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்படி நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், பைபிள்ல முதல் புத்தகத்தின் ஆரம்ப பக்கங்களில் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட தோல்வி, பைபிளின் இறுதி புத்தகத்தின் கடைசி பக்கங்களில் புதிய எருசலேம் நகரத்திலே வெற்றியாக முடிகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட தோல்வி, வரலாற்றின் முடிவில் புதிய எருசலேம் நகரத்தில் வெற்றியாக முடிகிறது. இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலுவை. உலக வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட தோல்வி, உலக வரலாற்றின் இறுதியில் புதிய எருசலேம் நகரத்தில் வெற்றியாக முடிகிறது. இதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா? அதன் மத்தியில் இருக்கும் சிலுவையில் மரிப்பதற்காக பரலோக மேன்மைகளை துறந்து நமக்காக மனூறு எடுத்த நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த பரலோக மேன்மைகளை நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமானால், அவர் நமக்கு தரும் பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டுமானால் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையோடு இருக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தை நாம் ஃபுல்லா உலகத்துல மூழ்கி இதையே அனுபவித்துக் கொண்டிராமல் பரலோக மேன்மைகளை எண்ணி அதற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கடைசியாக நான் ஒரு புத்தகத்தில் வாசித்த ஒரே சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். அந்த சம்பவத்திலே கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டிலே ரோம பேரரசன் ஒருவன் கட்டளையிட்டான். என்ன கட்டளையிட்டான் தெரியுமா? எல்லாரும் என்னை கடவுளாக வணங்க வேண்டும், எனக்கு காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான். அந்த ரோம பட்டாளத்திலே 40 கிறிஸ்தவ அதிகாரிகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் இயேசுவை தவிர வேறு யாரையுமே வணங்க மாட்டார்கள். அவர்கள் ஆகையால் அந்த ரோம பேரரசருக்கு அவர்கள் பலிகளையோ காணிக்கையோ செலுத்தவில்லை. அப்பொழுது அவர்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. என்ன தெரியுமா? அர்மேனியா நாட்டில் உள்ள செபாஸ்டி என்ற இடத்திலே கிசில் இர்மக் என்ற நதியிலே அது குளிர்காலத்தில் பனிக்கட்டியாக இருக்கும். இந்த 40 பேரையும் ஆடைகளை அகற்றி விட்டு அவர்களை இந்த பனிக்கட்டியின் மீது நிறுத்தி கொல்ல வேண்டும் என்பது கட்டளை. அப்படியாக இவர்கள் 40 பேரும் ஆடைகள் அகற்றப்பட்டு பனிக்கட்டியின் மேல் நிறுத்தப்பட்டார்கள். அப்பொழுது கரையில் ஒரு நெருப்பு சூடாக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. இந்த பக்கத்துல கரி நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருந்தது. யார் யார் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலித்து விட்டு கரைக்கு வருகிறீர்களோ அவர்கள் இந்த வெந்நீரிலே குளிக்கலாம், இந்த கரி நெருப்பிலே குளிர்காயலாம் என்று சொல்லி கரையிலிருந்து ஒரு 100க்கு அதிபதி ஒருவன் ரோம போர் சேவன் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே இருந்தான். ஆனால் யாருமே வரவில்லை. அப்பொழுது கடைசியில ஒரே ஒருவன், ஐயோ நான் தாங்க முடியவில்லை, நான் இயேசுவை மறுதலிக்கிறேன் என்று சொல்லி கரைக்கு வந்து விட்டான். அப்பொழுது இவர்களை கொலை செய்யும்படியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த அந்த 100க்கு அதிபதி மேலே பார்த்த பொழுது 40 தேவதூதர்கள் 40 கிரீடங்களை கொண்டு வருகிறார்கள். அதை பார்த்தவுடன் இவன் அப்படியே ஒருவன் மட்டும் திரும்பி வந்து விட்டான். 39 தேவதூதர்களுக்கும் கிரீடம் வைப்பதற்கு ஆள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு தேவதூதன் கிரீடம் வைத்திருக்கிறான், ஆள் இல்லை. அப்பொழுது இந்த கரையில் நின்ற 100க்கு அதிபதி தன் ஆடைகளை கழற்றி எறிந்து விட்டு, ஏஞ்சல் ஐ கம், ஏஞ்சல் ஐ கம், தேவதூதனே நான் வருகிறேன், நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த பனிக்கட்டியின் மீது போய் அவன் மரித்து அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம். ஆகையால் தான் வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன், உனக்குள்ள கிரீடத்தை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. உனக்குள்ள கிரீடத்தை ஒருவனும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு. இப்பொழுதும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட போகிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதலாவது பிதாவாகிய தேவனின் அன்பிற்காக நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இரண்டாவதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை நாம் தொடர்ந்து செல்வோம். நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை எல்லாருக்கும் பறைசாற்றுவோம். Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all.
சாற்றிடுவோம். இறைவன் ஒளியாய் இருளில் உதித்தார், இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம். ஆலோசனை கர்த்தரே, இவர் அற்புதமானவரே. பின் சமாதான பிரபு, சர்வ வல்லவர் பிறந்தனரே. இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார். மாட்டுத் தொழுவத்திலே பரன் முன்னணையில் பிறந்தார். தாழ்மையை பின்பற்றுவோம், அவர் ஏழ்மையின் பாதையிலே. இயேசு மானிடனாய் அந்நாளும் ஆலயத்தில் அன்று ஆண்டவரை அறிந்தே. தீர்க்கதரிசனமே கூறி தூயனை புகழ்ந்தனளே. இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார். யாக்கோபில் ஓர் நட்சத்திரம், இவர் வாக்கு மறாதவரே. கண்ணிமை நேரத்திலே நம்மை விண்ணதில் சேர்த்திடுவோம். இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார், இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே. இறைவன் ஒளியாய் இருளில் உதித்தார், இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம். இறைவன் ஒளியாய் இருளில் உதித்தார், இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம். பரிசுத்த பிதாவே, தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங் லார்ட். இயேசு சுவாமி, நாங்க ஏறெடுக்கிற ஜெபங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் நீங்க பதில் கொடுக்க போகிறீங்கன்ற விசுவாசத்தோடு கூடியிருக்கிற அத்தனை பேரும் அந்த ஜெபங்களை உங்க பாதத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, எங்க ஜெபங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஆவியானவரே நீர் கிரியை செய்ய போகிறதற்காய் உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்களோடு இடைப்பட போகிறதற்காக நீர் எங்களோடு ஏறெடுக்கிற ஜெபங்களுக்கு நீர் பதில் கொடுக்கிறதற்காய் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, இந்த நேரத்துல கூட முதலாவதாக ரஷ்யா உக்ரைனோட அந்த நாடுகளுடைய சமாதானத்திற்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி. அப்பா, அந்த இடத்திலே ஜனங்கள் உம்முடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாக நீர் அவர்களுடைய கண்களை திறக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, அந்த ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் மாற்றப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, அந்த தலைவர்களுடைய இருதயங்கள் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஆவியானவரே, அந்த இடத்துல நீங்க கிரியை செய்கிறதற்காய் உம்மை வரவேற்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, நன்றி ராஜா, நீங்க அப்படியாய் செய்கிறதற்காய் நன்றி சுவாமி. அப்பா, அதே போல ஜனங்கள் ஆண்டவரே அந்த ஸ்ட்ரகிளோட மத்தியிலும் தேவாதி தேவனாகிய உம்மை நாடி தேடி வரும்படியான இருதயத்தை நீர் தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. கர்த்தருடைய சமாதானம் மட்டுமே அவர்களுடைய பலன் என்று உணரும்படியான இருதயத்தை நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, அதே போல ஜனங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு 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 சேஃப்டியை, ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை நீங்க அனுப்ப வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. இயேசு சுவாமி, உம்முடைய தூதர்களின் கூட்டம் அந்த இடத்துல பாளையம் இறங்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு, நல்ல சுத்தமான தண்ணீர், உணவு, அவங்க தங்குகிற இடம் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, அதே போல தங்களுடைய லவ்ட் ஒன்ஸ், தங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை இழந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட்டை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா, நீங்க கிருபையின் தேவன் என்று வசனம் சொல்லுகிறதே, அந்த கிருபையை நீங்க அந்த ஜனங்களுக்கு அவங்க இருதயத்திலே ஆண்டவரை உணரும்படியாக அந்த கிருபை நீங்க தரும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி.
அப்ப அதே போல உக்ரைன், ரஷ்யாவுல இருக்கிற ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு பெறும்படியாய் திரும்ப தேவனோடு அந்த உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியான இருதயத்தையும் அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தையும் நீங்க தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்படியாய் நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் கிருபையின் தேவன் இறங்கி வருகிறதற்காய் நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் சுவாமி. அப்ப அதே போல இஸ்ரவேலோட சமாதானத்திற்காக ஜெபியுங்கள்னு வசனம் சொல்லுகிறது போல அந்த இஸ்ரவேலோட ஜனங்கள், யூத ஜனங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறதற்காய் நன்றி. அப்ப அதே போல அந்த யூத ஜனங்களுடைய வசனம் படிக்கிறது போல நாங்க அவங்களோடு ஒட்டப்பட்ட ஒலிவ மரமா இருக்கிறோம். அவங்கதான் எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த். இந்த நாளில அவங்களுக்கு உண்மை அறியும்படி மெஸ்ஸியாவை காணும்படியான கண்களை நீங்க கொடுக்கிறதற்காய், இருதயத்தை கொடுக்கிறதற்காய், ஞானமுள்ள இருதயத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியாய் நீங்க இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. அதே போல பாலஸ்தீன் எல்லா ஜனங்களையும், 2 நாடுகள்ல இருக்கிற அந்த பாலஸ்தீன் ஜனங்களாகட்டும், இஸ்ரவேலோட ஜனங்களாகட்டும் உண்மை அறியும்படி சுவாமி, உண்மை அறியும்படியான இருதயத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீங்க அப்படியாய் செய்கிறதற்காய் கோடி கோடி நன்றி சுவாமி. அப்ப அதே போல ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் உங்க பாதத்துல வருகிறோம். ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் கணவன், மனைவி, பிள்ளைகள், பெரியவர்கள், பெற்றோர்கள் எல்லாருக்காகவும் உங்க பாதத்துல வருகிறோம். அப்ப இந்த கடைசி நாட்கள்ல குடும்பத்தோட சமாதானம் குலைக்கும்படியாய் ஆண்டவரே, சாத்தான் யாரை வஞ்சிக்கலாம் என சுற்றி திரிகிறான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது போல ஒவ்வொரு குடும்பத்தோட சமாதானத்தை குலைக்கும்படியாய் அவன் போட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியாய் தேவன் நீர்க்கிரியை செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா நன்றி 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 சுவாமி. அதே போல பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு இடையில ஒரு சமாதானமும், பெற்றோர்களுக்கு ஞானமுள்ள இருதயமும், பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய விதத்துல வளர்க்கும்படியான இருதயத்தை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் இந்த நேரத்துல ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கு வசனம் சொல்லுகிறது போல பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியான இருதயத்தை, பிள்ளைங்களை வசனத்தின்படி ஆசீர்வதிக்கும்படியான வார்த்தைகளை நீங்க பெற்றோர்களுடைய வாயில் வைக்க வேண்டுமா இந்த நேரத்துல நாங்க ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பெற்றோரையும் நாங்க இந்த நேரத்துல ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் படிப்பிலும், ஞானத்திலும், வளர்த்திலும், தெய்வ பயத்திலும், மனுஷ தயவிலும் வளரும்படியான அந்த கிருபைகளை கொடுக்கும்படியாய் இந்த நேரத்துல நாங்க ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அதே போல வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வேண்டாத வார்த்தைகளினாலும், உலகத்தினுடைய மாயைகளினாலும் தங்களை வஞ்சித்து கொள்ளாதபடிக்கு, தங்கள் காதுகள்ல கேட்கிற வார்த்தைகளினால தங்களை வஞ்சித்து கொள்ளாதபடிக்கு அவங்களுக்கு ஆண்டவரே, ஆவியானவரை நீங்க அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வசனம் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் தாமே கன்விக்ட் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே, அந்த கன்விக்ஷனை நீங்க கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுடைய இருதயமும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக வேண்டும் என்று நாங்க உங்க பாதத்துல ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்ப உங்க ரத்தம் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை கழுவ வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீங்க அந்த பிள்ளைகளுக்காகவும் மரித்தீங்கன்றத, சிலுவையில ஜீவனை கொடுத்தீங்கன்ற அந்த ஞானத்தை பிள்ளைகளுக்கு உணரும்படியான கிருபைகளை தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம்னு சொல்லப்பட்டது போல, அதே போல பிள்ளைகள் கேதுரு மரங்களை போல வளருவார்கள்னு சொன்னது போல அப்படியாய் பிள்ளைகள் வளரும் வேண்டுமாயும் நாங்கள் இந்த நேரத்துல ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அதே போல ஒவ்வொரு ஹோலி கிராஸ் காலேஜுக்காக உங்க பாதத்துல வருகிறோம். நீங்க ஆசிர்வதித்த கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம். பரிசுத்த பிதாவே, அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பெற்றோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்படியான கிருபைகளை நீங்க அவங்களுக்கு தரும்படியா இந்த நேரத்துல நாங்க ஜெபிக்கிறோம். அதே போல பிள்ளைகள் எந்த வழியில நடக்கணுமோ வழி இதுவே இதுல நடவுங்கன்ற சத்தத்தை கேட்டு பிள்ளைகள் அதன்படி நடக்கும்படியாய் நாங்கள் அந்த பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அதே போல படிப்புல என்ன குறைகள் இருந்தாலும் பிள்ளைகளை அதை நிவர்த்தி செய்யும்படியாய் அப்பா பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ஷைன் பண்ணி எல்லாவற்றிலும் ஷைன் ஆகும்படியாக பிள்ளைங்களுக்கான ஞானத்தை நீங்க கொடுக்கிறதற்காக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ். அப்பா அதே போல இந்த குரூப்ல இருக்க அத்தனை பேருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுடைய ஃபேமிலியில என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ, அப்பா அவங்களோட சொந்த வாழ்க்கையில என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ, இன்னும் உண்மை கிட்டி சேரணும்ன்ற அந்த நினைவுகள் இருக்கிறதோ, அது அத்தனையும் தேவன் நீங்க ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியா இந்த நேரத்துல நாங்க மன்றாடுகிறோம் சுவாமி உம்மிடத்துல. அப்பா நீங்க செஞ்சு கொடுப்பீங்க நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் சுவாமி. ஏன்னா எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறீங்க. வசனம் சொல்லுகிறது, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான
யாவர் மேலும் அப்பா நீங்க அதுக்கான அந்த ஜெபத்தை கேட்டு அதற்கான பதிலை கொடுப்பீங்கன்ற விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அப்பா தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ. நீங்க எங்க ஜெபத்தை எல்லாவற்றையும் கேட்டு அதன்படி செய்து அந்த சாட்சிகளை நாங்க காணும்படி செய்ய போகிறதற்காக நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் சுவாமி. தேங்க்யூ லார்ட். அப்பா உங்களுக்கே துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். We thank our God, Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit for giving us the grace to be a part of this wonderful prayer service. We felt the presence of our Lord throughout this meeting. We thank Mrs. Jerina Rachel for making us to praise and worship God through her sweet voice. Thank you, ma'am. We sincerely thank Mrs. Linita Sambat Kumar for sharing the powerful word of God. Ma'am, your message on God's greatest gift to the world gives a new spiritual dimension in understanding the love of our Father and Christ Jesus with the help of our Holy Spirit. Ma'am, exploring the characters of our Lord Jesus Christ guides us to lead a Christ-centric life. Thank you, ma'am. We wholeheartedly thank Mrs. Ramola Das for her spirit-filled prayer request that made us to lift up our hearts and eyes towards God. Ma'am, specifying all the intercessory prayer points. Thank you, ma'am. I thank Gerald, ma'am, for her technical. A special for your presence and great support. Thank you all.